स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित कर्मयोग। आजिर विषय निज निजर कार्यक्षेत्र रे केही छोट नुहंती। सांख्य दर्शन मतरे प्रकृति तीनोटी उपादान रे गठित। संस्कृत भाषा रे एही उपादान क्रयर नाम सत्व रज और तम। बाह्य जगत रे ए गुडिकर प्रकाश को आमे समता क्रियाशीलता और जड़ता कहिपारू। तम गुणर लक्षण अंधकार वा कर्मशून्यता, रज कर्मशीलता आकर्षण और विकर्षण रूपे प्रकाशित, आउ सत्व यही दुई गुणर साम्य अवस्था। प्रत्येक व्यक्ति भितरे यही शक्तित्रय रही। जेबे तम प्रबल हुए आमे आलस्य परायण हो, आमे जेपरी आउ हलचल होई पारु नाही, निष्कर्मा होई जाऊ। केते गुड़िए भावर अथवा केवल जड़तार बंधन रे आबद्ध होई पड़ू। पुणी केबे केबे कर्मशीलता प्रबल हुए, अन्य समय रे पुणी उभय भावर साम्य आमे अनुभव करू। मनरे शांत भाव आसे। भिन्न भिन्न व्यक्तिंठारे सचराचर यही उपादान त्रय मध्यरु कौनसी गटिकर प्राधान्य देखा जाए। जड़े हुए तो कर्मशून्यता आलस्य और जाड्य लक्षणान्वित, अन्य जनकर प्रधान लक्षण कर्मशीलता शक्ति महाशक्तिर विकास। पुनश्च अन्य कहा भितरे आमे शांत मधुर भाव देखा पाऊ। यही पूर्वोक्त गुणद्वय अर्थात क्रियाशीलता और निष्क्रियतार सामंजस्य। अतएव समग्र जगतरे पशु उद्भिद और मनुष्य समस्तक मध्यरे आमे यही विभिन्न शक्तिर ऊणा अधिक प्रकाश देखा पाऊ। यही त्रिविध गुण बा उपादान ही विशेष भाव रे कर्मयोगर आलोच्य विषय। ए गुडिकर स्वरूप और व्यवहार कौशल शिखाई कर्मयोग आमको भल भाव रे कर्म करिया पई साहाय्य करे। मानव समाज गोटे क्रमनिबद्ध संगठन। एहार अंतर्गत व्यक्तिगण समस्ते ही जेपरी गोटे गोटे श्रेणी रे और विभिन्न सोपान रे अवस्थित। सुनीति और कर्तव्य क्या कह जाए ताहा आमे समस्ते जानू, किंतु देखा जाए जे भिन्न भिन्न देश रे यही नैतिक धारणा अत्यंत भिन्न। गोटे देश रे जहाँ सुनीति बोली विवेचित हुए, अन्य देश रे हुए तो ताहा संपूर्ण दुर्नीति बोली परिगणित। दृष्टांत स्वरूप कौनसी कौनसी देश रे ज्ञाति भाई भगिनी मध्य विवाह संभव, अन्य देश रे यह नीति विरुद्ध बोली विवेचित हुए। कौनसी देश रे पुरुष निज भ्रातृवधू को विवाह करिपारे, अन्य देश रे यह नीति विरुद्ध बोली विवेचित हुए। कौनसी देश रे पुरुष निज भ्रातृवधू को विवाह करिपारे, अन्य देश रे यह नीति विरुद्ध। कौनसी देश रे थरे मात्र विवाह संभव, अन्य देश रे बहु विवाह प्रचलित। आमे सदाचारर अन्यान्य विभाग रे मध्य देखुजे एहार मान विभिन्न देश रे भिन्न। तथापि सदाचारर जे गोटिए सार्वभौम मान और आदर्श अछि ताहा आमे विश्वास करू। कर्तव्य संबंध रे मध्य तद्रूप। कर्तव्यर धारणा विभिन्न जाति मध्यरे भिन्न भिन्न। कौनसी देश रे जदि केही गोटे कार्य न करे लोके कहिबे जे से अन्याय करिछि, अथच अन्य गोटे देश रे ठीक सही कार्य गुडिक कले लोके कहिबे जे से ठीक काम करि नाही। तथापि आमे जानू कर्तव्यर गोटे सार्वजनीन धारणा अछि। तेणु गोटे समाज एक श्रेणीर कार्य को कर्तव्य बोली मने करे, अन्य एक समाज पुणी ठीक यार विपरीत मत पोषण करे एवं एपरी कार्य करने को
କୁଣ୍ଠିତ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇଟି ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଜ୍ଞ ଲୋକର ପଥ। ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ସତ୍ୟଲାଭର ପଥ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ପଥ ଭୁଲ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ପଥ। ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯେ ଆମର ମାନସିକ ଗଠନ ଅଥବା ଅବସ୍ଥାର ସ୍ତର ଅନୁସାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ସୁତରାଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ସଦାଚାରର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରମ ଅଛି। ଜୀବନର ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ, ଏକ ପରିବେଶରେ ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିବେଶରେ ତାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇନପାରେ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଉ। ମହାପୁରୁଷଗଣ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଶୁଭର ପ୍ରତିରୋଧ କର ନାହିଁ, ଅପ୍ରତିକାର ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯଦି ଆମେ କେତେଜଣ ମାତ୍ର ଏହି ନୀତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତେବେ ସମାଜ ଗଠନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେହିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଆମ ସହିତ ସେମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଅପ୍ରତିକାର ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁ, ତେବେ ସମାଜ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରତିକାର ରୂପକ ଉପଦେଶର ସତ୍ୟତା ଅନ୍ତରରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଉ। ଏହା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଆମର ଧାରଣା। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏହି ମତକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ ମାନବ ଜାତିର ଏକ ବିରାଟ ଅଂଶ ନିନ୍ଦନୀୟ ହେବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ହେବ ଯେ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ହିଁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ସେମାନେ ମନରେ ବିବେକର ସଙ୍କୋଚନ ଅନୁଭବ କରିଚାଲିବେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମଗ୍ଳାନିରୁ ଅଧିକତର ପାପର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତାହାର ଅବନତିର ଦ୍ୱାର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଜାତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଘୃଣା ନ କରିବା। ଉନ୍ନତ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଉପରେ ଓ ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହାର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତାହାର କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ସଦାଚାର ଅବସ୍ଥା ଭେଦରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଛଡ଼ା ଆମର ଗତ୍ୟନ୍ତର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କଲେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ। ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷରେ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତୁମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟବାସୀଗଣ ଭଗବତ୍ ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରି ହୁଏତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛ। ବିପକ୍ଷ ଗଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମୀୟ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବୋଲି କହି ଏବଂ ଅହିଂସା ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ ଏହି କଥା କହି ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କାପୁରୁଷ ଓ କପଟୀ ବୋଲି କିପରି କହିଲେ? ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଯେ ସବୁ ଘଟଣାରେ ହିଁ ଚରମ ବିପରୀତ ପ୍ରାନ୍ତ ଦୁଇଟି ଦେଖିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର। ଚରମ ଅସ୍ତି ଓ ଚରମ ନାସ୍ତି ସର୍ବଦା ହିଁ ଆପାତତଃ ଏକାଭଳି ମନେ ହୁଏ। ଆଲୋକ କମ୍ପନ ଅତି ମୃଦୁ ହେଲେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ, ଅତି ଦ୍ରୁତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହା ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଶବ୍ଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ। ଅତି ନିମ୍ନ ଗ୍ରାମର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ ବା ଅତି ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରାମର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାର ଓ ଅପ୍ରତିକାରର ପ୍ରଭେଦ ମଧ୍ୟ ତାହା। ଜଣେ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଦୁର୍ବଳ, ଅଳସୁଆ ଓ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ। ପ୍ରତିକାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବୋଲି ଯେ ସେ ପ୍ରତିକାର କରୁନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଜାଣେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ ପ୍ରବଳ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ, ତଥାପି ଯେ
ସେ ଆଘାତ କରୁନାହିଁ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ଶତ୍ରୁକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ବଳତାବଶତଃ ପ୍ରତିକାର ନ କରେ ସେ ପାପୀ। ତେଣୁ ଏହି ଅପ୍ରତିକାରରୁ ସେ କୌଣସି ସୁଫଳ ଅର୍ଜନ କରେ ନାହିଁ। ଅଥଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପ୍ରତିକାର କରେ ତେବେ ସେ ପାପ କରିବ। ବୁଦ୍ଧ ନିଜ ସିଂହାସନ ଓ ରାଜପଦ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ତ୍ୟାଗ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ତ୍ୟାଗ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଯଥା ଭିକ୍ଷୁକ, ତା ପକ୍ଷରେ ତ୍ୟାଗର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠି ନପାରେ। ଅତଏବ ଏହି ଅପ୍ରତିକାର ଓ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରେମର କଥା କହିବା ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସେ ଦିଗକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ପ୍ରତିକାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି କି ନାହିଁ। ଶକ୍ତି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିକାର ଶୂନ୍ୟ ହେଉ, ତେବେ ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରେମ କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ପ୍ରତିକାର କରିବାର ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ଅଥଚ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେ ଆମେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରେମର ପ୍ରେରଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ତେବେ ଆମେ ଠିକ୍ ଏହାର ବିପରୀତ ଆଚରଣ ହିଁ କରିଥାଉ। ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରବଳ ସୈନ୍ୟବ୍ୟୂହ ସଜ୍ଜିତ ଦେଖି ଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ମୋହବଶତଃ ସେ ଦେଶ ଓ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କପଟୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତୁମେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପରି କଥା କହୁଛ, ଅଥଚ କାପୁରୁଷ ତୁଲ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛ। ଉଠ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅ, ଯୁଦ୍ଧ କର। ଏହା ହିଁ କର୍ମଯୋଗର ପ୍ରଧାନ ଭାବ। କର୍ମଯୋଗୀ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅପ୍ରତିକାର ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହା ହିଁ ଶକ୍ତିର ଉଚ୍ଚତମ ବିକାଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କେବଳ ପ୍ରତିକାର ରୂପକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତିଲାଭର ସୋପାନ ମାତ୍ର। ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶରେ ଉପନୀତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଅଶୁଭର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେତେ ଦୂର ସାଧ୍ୟ ଆଘାତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଆୟତ୍ତ ହୋଇଅଛି, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅପ୍ରତିକାର ହିଁ ଧର୍ମ ବା ପୁଣ୍ୟକର୍ମ। ଦିନେ ଆମ ଦେଶରେ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ତାହାକୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଅତିଶୟ ଅଳସୁଆ, ଅଜ୍ଞ ଓ ନିର୍ବୋଧ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲି। କିଛି ହେଲେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାହାର ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ସେ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା। ମୋ ସହିତ ଦେଖା ହେବାରୁ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ଈଶ୍ୱର ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? କେଉଁ ଉପାୟରେ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେବି? ମୁଁ ତାହାକୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ କ'ଣ ମିଛ କଥା କହିପାର? ସେ କହିଲା, ନା। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି, ତେବେ ତୁମକୁ ମିଛ କହି ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ପଶୁ ବା କାଠ ପଥର ଭଳି ଜଡ଼ବତ୍ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମିଛ କହିବା ବରଂ ଭଲ। ତୁମେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ, କର୍ମର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଭାବ ଧାରଣ କରେ ଏବଂ ଯାହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ଲାଭ କରିନାହଁ। ତୁମେ ଏତେ ଦୂର ଜଡ଼ଭାବାପନ୍ନ ଯେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟାୟ କାମ ବି କରିପାର ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକଟିର କଥା କହୁଛି, ତାପରି ତାମସିକ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ତା ସହିତ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥା ବା ଶାନ୍ତ ଭାବ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କର୍ମଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଳସ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। କ୍ରିୟାଶୀଳତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିକାର। ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସର୍ବପ୍ରକାର ଅସଦ୍ଭାବର ପ୍ରତିକାର କର। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଏ କଥା କହିବା ଅତି ସହଜ ଯେ କାହାରିକୁ ଘୃଣା କର ନାହିଁ, କୌଣସି ଅଶୁଭ କର୍ମର ପ୍ରତିକାର କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତାହା ଆମେ ଜାଣୁ। ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅପ୍ରତିକାରର ଅଭିନୟ କରିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଭୋଗଲିପ୍ସା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଚା ଘା ପରି ଆମ ଶରୀରକୁ କ୍ଷୟ କରି ଚାଲିଥିବ।
ଯଥାର୍ଥ ଅପ୍ରତିକାରରୁ ପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଆସେ, ଆମେ ତାହାର ଏକାନ୍ତ ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବୁ। ସେତେବେଳେ ମନେ ହେଉଥିବ ମୋର ପ୍ରତିକାର କରିବା ହିଁ ଉଚିତ ଥିଲା। ତୁମର ଯଦି ଅର୍ଥର ବାସନା ଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଧନଲିପ୍ସୁ ପୁରୁଷକୁ ଅସତ୍ ଲୋକ ବୋଲି ମନେକରେ, ତେବେ ତୁମେ ହୁଏତ ଅର୍ଥର ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ସାହସୀ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ମନ ସବୁବେଳେ ଅର୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଧାବମାନ ହେଉଥିବ। ଏହା କପଟତା ମାତ୍ର। ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ସଂସାର ସମୁଦ୍ରରେ ଝାସ ଦିଅ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଅଛି ତାହା ସବୁ ଭୋଗ କରିସାରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଅତଏବ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଲାଭର ବାସନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ବାସନା ଅଛି ତାହା ପୂରଣ କର। ଏହି ସକଳ ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏହା ସବୁ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ତୁମର ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇଛି, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏହି କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଭିତର ଦେଇ ଗତି ନ କରିଛ, ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଓ ବୈରାଗ୍ୟର ଭାବ ଲାଭ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏହି ଶାନ୍ତିର ବାଣୀ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତେ ହିଁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଏହା ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାରରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ପୃଥିବୀର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ବୁଲି ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତ ଓ ପ୍ରତିକାର ଚେଷ୍ଟାଶୂନ୍ୟ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜ ଆଦର୍ଶକୁ ସ୍ୱୀୟ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତଦନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନ ଗଠନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା ଏହା ହିଁ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଉପାୟ। ଅନ୍ୟର ଆଦର୍ଶ ହୁଏତ କେବେ ହେଲେ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରିହେବ ନାହିଁ। ମନେକର ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ 20 ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲୁ। ତା ଫଳରେ ଶିଶୁଟି ହୁଏତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ନଚେତ୍ ଏହି ଦୂରତ୍ୱ କୌଣସି ଭାବରେ ଘୋଷାରି ହୋଇ ଚାଲି ମୃତପ୍ରାୟ ହୋଇ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରାୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସମାଜର ସକଳ ନରନାରୀଙ୍କ ମନ ଏକ ପ୍ରକାର ହୋଇ ନପାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା ଶକ୍ତି ବା କର୍ମଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏକା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଆଦର୍ଶରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ତୁମର ବା ତୁମକୁ ମୋ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଓକ୍ ବୃକ୍ଷର ଆଦର୍ଶରେ ଆପେଲ ଅଥବା ଆପେଲ ବୃକ୍ଷର ଆଦର୍ଶରେ ଓକ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପେଲ ବୃକ୍ଷକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପେଲର ଏବଂ ଓକ୍ ବୃକ୍ଷକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଓକ୍ର ଆଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ୱ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନରନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ପ୍ରଭେଦ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତରେ କିନ୍ତୁ ସେହି ଏକତ୍ୱ ବିଦ୍ୟମାନ। ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ନରନାରୀ ସୃଷ୍ଟି ନିୟମର ସ୍ୱାଭାବିକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମାତ୍ର। ଏହି କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ଅଥବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହିପରି କର୍ମ ପ୍ରଣାଳୀ କେବଳ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଗ୍ରାମ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାହାର ଫଳ ଏହା ହୁଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ତାହାର ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଧୁ ହେବା ପକ୍ଷରେ ବିଶେଷ ବାଧା ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତା'ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଆଦର୍ଶ ସତ୍ୟର ଯେତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।
ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମନୀତିରେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଟି ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଧର୍ମନୀତି ବିଷୟକ ପୁସ୍ତକରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗାରହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଧିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ମାନବର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ହିନ୍ଦୁକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତାପରେ ବିବାହ କରି ଗୃହୀ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ହିନ୍ଦୁ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରୁ ବିଦାୟ ଗ୍ରହଣ କରି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବଲମ୍ବନ କରେ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପଦିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଆଶ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଯେ ବିବାହ ନ କରି ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯେତିକି ମହତ, ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମହତ। ସିଂହାସନ ଆରୂଢ଼ ରାଜା ଯେପରି ମହାନ ଓ ଗୌରବାନ୍ୱିତ, ରାସ୍ତାର ଏକ ଝାଡ଼ୁଦାର ମଧ୍ୟ ତାହା। ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଝାଡ଼ୁଦାରର କାମ କରିବାକୁ ଦିଅ, ଦେଖ ସେ କେତେ ଦୂର ଏହା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଝାଡ଼ୁଦାରକୁ ନେଇ ସିଂହାସନରେ ବସାଅ, ଦେଖ ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ପରିଚାଳନା କରେ। ସଂସାରୀ ଅପେକ୍ଷା ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ମହତ୍ତର ଏ କଥା କହିବା ବୃଥା। ସଂସାରରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହି ସହଜ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନଯାପନ ଅପେକ୍ଷା ସଂସାରରେ ରହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ବରଂ କଠିନ। ଆଜିକାଲି ଭାରତରେ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଚାରୋଟି ଆଶ୍ରମ କେବଳ ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଏହି ଦୁଇଟି ଆଶ୍ରମରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି। ଗୃହସ୍ଥ ବିବାହ କରନ୍ତି ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି କେବଳ ଧର୍ମ ଦିଗରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା। ସେ କେବଳ ଧର୍ମଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଓ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କରିବେ। ମହାନିର୍ବାଣ ତନ୍ତ୍ରରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି ଅଂଶ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରିବି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଲେ ତୁମେ ବୁଝିବ ଗୃହସ୍ଥ ହେବା ଏବଂ ଗୃହସ୍ଥର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ଅତି କଠିନ। ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠଃ ଗୃହସ୍ଥଃ ସ୍ୟାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନପରାୟଣଃ ୟତ୍ ୟତ୍ କର୍ମ ପ୍ରକୁର୍ୱୀତ୍ ତତ୍ ବ୍ରହ୍ମଣି ସମର୍ପୟେତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହସ୍ଥ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ହେବେ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ହିଁ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୁଏ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସମୁଦାୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେ ଯାହା କରିବେ ତାହା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମ କରିବା ଅଥଚ ଫଳ ଆକାଂକ୍ଷା ନ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଅଥଚ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନ କରିବା, ସତ୍କର୍ମ କରିବା ଅଥଚ ତାହାଦ୍ୱାରା ନାମ ଯଶ ହେଲା ବା ନ ହେଲା ଏ ବିଷୟରେ ଏକାବେଳକେ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା, ଏହା ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ କଠିନ କାମ। ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଘୋର କାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସାହସୀ ହୁଏ। ସମାଜର ଅନୁମୋଦନ ଓ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଲେ ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିରଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ କାହାରି ହେଲେ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଆଶା ନ କରି ସେ ଦିଗକୁ ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ସର୍ବଦା ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ। ନ ମିଥ୍ୟା ଭାଷଣଂ କୁର୍ୟାତ୍ ନ ଚ ଷାଠ୍ୟଂ ସମାଚରେତ୍ ଦେବତା ଅତିଥି ପୂଜାସୁ ଗୃହସ୍ଥଃ ନିରତଃ ଭବେତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହି ପ୍ରତାରଣା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଅପହରଣ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ସେ ତାହା ସଂଗ୍ରହ ନ କରନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ନିମିତ୍ତ ଦରିଦ୍ର ଓ
ଓ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମାତରଂ ପିତରଞ୍ଚୈବ ସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତାଂ ମତ୍ୱା ଗୃହୀ ନିଷେବେତ ସର୍ବଦା ସର୍ବ ପ୍ରୟତ୍ନତଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା ଓ ପିତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ଦେବତା ଜାଣି ଗୃହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ପ୍ରଯତ୍ନ ସହକାରେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ତୁଷ୍ଟାୟାଂ ମାତରି ଶିବେ ତୁଷ୍ଟେ ପିତରି ପାର୍ବତୀ ତବ ପ୍ରୀତିଃ ଭବେଦ୍ଦେବୀ ପରବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରସିଦତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ମାତା ଓ ପିତା ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି। ହେ ପାର୍ବତୀ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତା ହୁଅ। ଔଦ୍ଧତ୍ୟଂ ପରିହାସଞ୍ଚ ତର୍ଜନଂ ପରିଭାଷଣଂ ପିତ୍ରଃ ଅଗ୍ରେ ନ କୁର୍ବିତ୍ यदि इच्छेत् आत्मनः हितं मातरं पीतरं भिक्ष्य न त्व उत्तिष्ठेत् ससम्भ्रमः विना ज्ञया न उपविशेत् संस्थितः पितृशासने। अर्थात पितामाताଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ, ପରିହାସ, ଚଞ୍ଚଳତା ଓ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ କର୍କଶ କଥା କହେ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକୃତ ସୁସନ୍ତାନ। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସମ୍ଭ୍ରମ ସହକାରେ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବ ନାହିଁ। ମାତରଂ ପୀତରଂ ପୁତ୍ରଂ ଦାରାନତିଥି ସୋଦରାନ୍ ହିତ୍ୱା ଗୃହୀ ନ ଭୁଞ୍ଜିୟାତ୍ ପ୍ରାଣୈଃ କଣ୍ଠଗତୈଃ ଅପି ବଞ୍ଚୟିତ୍ୱା ଗୁରୁन् ବନ୍ଧୁନ୍ ୟ ଭୁଙ୍କ୍ତେ ସ ଉଦରମ୍ଭରଃ ଇହୈବ ଲୋକେ ଗର୍ହ୍ୟଃ ସୌପରତ୍ର ନାରକୀ ଭବେତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା, ପିତା, ପୁତ୍ର, ପତ୍ନୀ, ଭ୍ରାତା ଓ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଭୋଜନ ନ କରାଇ ଯେ ଗୃହୀ ନିଜର ଉଦର ପୂରଣ କରେ ସେ ପାପୀ। ଜନନ୍ୟା ବର୍ଦ୍ଧିତଃ ଦେହଃ ଜନକେନ ପ୍ରୟୋଜିତଃ ସ जनैଃ शिक्षितः प्रीत्या स्वधर्मस्तान् परित्यजेत्। येषाम् अर्थे महेशानि कृत्वा कष्टशतानि अपि प्रीणयेत् सततं शक्त्या धर्मे ह्येष सनातनः। अर्थात पिता माताଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଦେହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି। ଅତଏବ ଶତ ସହସ୍ର କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ସାଧନ କରିବା ଉଚିତ। ନ ଭାର୍ୟାନ୍ତ ଆଡ଼ୟେତ୍ କ୍ୱାପି ମାତୃବତ୍ ପାଳୟେତ୍ ସଦା ନ ତ୍ୟଜେତ୍ ଘୋର କଷ୍ଟେପି ୟଦି ସାଧ୍ୱୀ ପତିବ୍ରତା ସ୍ଥିତେଷୁ ସ୍ୱୀୟଦାରେଷୁ ସ୍ତ୍ରିୟମନ୍ୟଂ ନ ସଂସ୍ପୃଶେତ୍ ଦୁଷ୍ଟେନ ଚେତସା ବିଦ୍ୱାନ୍ ଅନ୍ୟଥା ନାରକୀ ଭବେତ୍। ବିରଲେ ଶୟନଂ ବାସଂ ତ୍ୟଜେତ୍ ପ୍ରାଜ୍ଞଃ ପରସ୍ତ୍ରିୟା ଅୟୁକ୍ତ ଭାଷଣञ୍ଚୈବ ସ୍ତ୍ରିୟଂ ଶୌର୍ଯ୍ୟଂ ନ ଦର୍ଶୟେତ୍ ଧନେନ ବାସସା ପ୍ରେମ୍ନା ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ମୃତଭାଷଣୈଃ ସତतं ତୋଷୟେତ୍ ଦାରାନ୍ ନ ଅପ୍ରିୟଂ କ୍ୱଚିତ୍ ଆଚରେତ୍। ୟସ୍ମିନ୍ ନରେ ମହେଶାନି ତୁଷ୍ଟା ଭାର୍ୟା ପତିବ୍ରତା ସର୍ବଧର୍ମ କୃତସ୍ତେନ ଭବତି ପ୍ରିୟ ଏବ ସହ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥର ନିମ୍ନଲିଖିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଗୃହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ତାଡ଼ନା କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ମାତୃବତ୍ ପାଳନ କରିବେ। ଯଦି ସେ ସାଧ୍ୱୀ ଓ ପତିବ୍ରତା ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଘୋର କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦୂଷିତ ଚିତ୍ତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କଲେ ତାଙ୍କର ନରକ ଗତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ନିର୍ଜନରେ ଶୟନ ବା ବାସ କରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଶିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ କହିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ। ଧନ, ବସ୍ତ୍ର, ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅମୃତତୁଲ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପତ୍ନୀଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କରିବେ। କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପ୍ରିୟ ଆଚରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ହେ ପାର୍ବତୀ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ
ପତିବ୍ରତା ଭାର୍ଯ୍ୟା ତୁଷ୍ଟା ଥାନ୍ତି ସେ ସମୁଦାୟ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତୁମର ପ୍ରିୟ। ଚତୁର୍ବର୍ଷାବଧି ସୂତାନ୍ ଲାଳୟେତ୍ ପାଳୟେତ୍ ପିତା ତତଃ ଷୋଡ଼ଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତଂ ଗୁଣାନ୍ ବିଦ୍ୱାଞ୍ଚ ଶିକ୍ଷୟେତ୍ ବିଂଶତି ତତ୍ ଅଧିକାନ୍ ପୁତ୍ରାନ୍ ପ୍ରେଷୟେତ୍ ଗୃହକର୍ମସୁ ତତଃ ତାଂସ୍ତୁଲ୍ୟ ଭାବେନ ମତ୍वा ସ୍ନେହଂ ପ୍ରଦର୍ଶୟେତ୍ କନ୍ୟା ଅପି ଏବଂ ପାଳନୀୟା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅତି ଯତ୍ନତଃ ଦେୟାବରାୟ ବିଦୁଷେ ଧନରତ୍ନ ସମନ୍ୱିତା। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୃହସ୍ଥର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହିପରି। 4 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବ। ପରେ 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାନାବିଧ ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବ। 20 ବର୍ଷ ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୃହକର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ। ତାପରେ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ବିବେଚନା କରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଏହିପରି କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଅତି ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଧନରତ୍ନ ସହିତ ବିଦ୍ୱାନ ବରକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ କ୍ରମେଣ ଭ୍ରାତୃଂଶ୍ଚ ସଶ୍ରୀଭାତସୁତାନପି ଜ୍ଞାତିନ୍ ମିତ୍ରାଣି ଭୃତ୍यांश्च ପାଳୟେତ୍ତଶୟେତ୍ ଗୃହୀ ତତଃ ସଧର୍ମନିରତାନେକ ଗ୍ରାମନିବାସିନଃ ଅଭ୍ୟାଗତାନ୍ ଉଦାସୀନାନ୍ ଗୃହಸ್ಥଃ ପରିପାଳୟେତ୍ ଯଦ୍ୟେବଂ ନାଚରେଦ୍ୟେବି ଗୃହಸ್ಥଃ ବିଭବେଷତି ପଶୁରେବ ସ ବିଜ୍ଞେୟଃ ସ ପାପୀ ଲୋକଗର୍ହିତଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାରେ ଭ୍ରାତା ଭଗିନୀ ଭ୍ରାତୃପୁତ୍ର ଭାଗିନେୟ ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁ ଓ ଭୃତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କରିବେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ସଧର୍ମ ନିରତ ଏକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭ୍ୟାଗତ ଓ ଉଦାସୀନ ଗଣଙ୍କୁ ପରିପାଳନ କରିବେ। ହେ ଦେବୀ, ବିଭବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଗୃହସ୍ଥ ଏହିପରି ଆଚରଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ସେ ଜନସମାଜରେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଓ ପାପୀ। ନିଦ୍ରାଲସ୍ୟଂ ଦେହୟତ୍ନଂ କେଶବିନ୍ୟାସଂ ଏବ ଚ ଆସକ୍ତିମସେନ ବସ୍ତ୍ର ନାତିରିକ୍ତଂ ସମାଚରେତ୍ ୟୁକ୍ତାହାରଃ ୟୁକ୍ତନିଦ୍ରଃ ମିତବାଙ୍ମିତ ମୈଥୁନଃ ସ୍ୱଚ୍ଛଃ ନମ୍ରଃ ଶୁଚିଦକ୍ଷଃ ଯୁକ୍ତଃ ସ୍ୟାତ୍ ସର୍ବକର୍ମସୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ନିଦ୍ରା, ଆଳସ୍ୟ, ଦେହର ଯତ୍ନ, କେଶବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ଅସନ ବସନରେ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଗୃହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ବାକ୍ୟ ଓ ମୈଥୁନ ଏହିସବୁ ପରିମିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଗୃହସ୍ଥ ଅକପଟ, ନମ୍ର, ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତର ଶୌଚସମ୍ପନ୍ନ, ନିରାଲସ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗଶୀଳ ହେବେ। ସୁରଃ ଶତ୍ରୌ ବିନୀତଃ ସ୍ୟାତ୍ ବାନ୍ଧବେ ଗୁରୁ ସନ୍ନିଧୌ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଶତ୍ରୁ ସମକ୍ଷରେ ଶୌର୍ଯ୍ୟବୀର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସମୀପରେ ବିନୀତ ହେବେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଶାସନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଗୃହସ୍ଥର ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଗୃହସ୍ଥ ଘର କଣରେ ବସି ରୋଦନ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ଯଦି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଓ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମେଷତୁଲ୍ୟ ଶାନ୍ତ ନିରୀହ ଭାବ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଯୁଗୁପ୍ସିତାନ ନ ମନ୍ୟେତ ନାବମନ୍ୟେତ ମାନିନଃ। ନିନ୍ଦିତ ଅସଦ୍ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବ ନାହିଁ। ଅସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଗୃହୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅସତ୍ ବିଷୟକୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଏ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗୃହସ୍ଥ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ
ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟାୟ। ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟଂ ବ୍ୟବହାରାଂଶ୍ଚ ପ୍ରକୃତିଂ ନୃଣାମ୍ ସହବାସେନ ତର୍କୈଶ୍ଚ ବିଦିତ୍ୱା ବିଶ୍ୱସେତ୍ତତଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକତ୍ର ବାସ ଓ ସବିଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ଲୋକର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ବ୍ୟବହାର, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ପ୍ରକୃତି ଜାଣି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। ଗୃହସ୍ଥ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଅଜ୍ଞାତ ଲୋକ ସହିତ ହଠାତ୍ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱୀୟଂ ୟଶଃ ପୌରୁଷଞ୍ଚ ଗୁପ୍ତୟେ କଥିତଞ୍ଚ ୟତ୍ କୃତଂ ୟତ୍ ଉପକାରାୟ ଧର୍ମଜ୍ଞଃ ନ ପ୍ରକାଶୟେତ୍। ଗୃହସ୍ଥ ତିନୋଟି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ଯଶ ଓ ପୌରୁଷ, ଅନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ଗୁପ୍ତ କଥା ଏବଂ ଜଣଙ୍କ ଉପକାରାର୍ଥ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଧର୍ମଜ୍ଞ ଗୃହସ୍ଥ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ନିଜକୁ ଦରିଦ୍ର ବା ଧନୀ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ଧନର ଗର୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟ ସେ ଗୋପନରେ ରଖିବେ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ। ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କର ସାଂସାରିକ ବିଜ୍ଞତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ଏପରି ଆଚରଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ପରାୟଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଗୃହସ୍ଥ ହିଁ ସମଗ୍ର ସମାଜର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଓ ଅବଲମ୍ବନ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ପ୍ରଧାନ ଧନ ଉପାର୍ଜନକାରୀ। ଦରିଦ୍ର ଓ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ବାଳକ ବାଳିକା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଘର ବାହାରେ କୌଣସି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୃହସ୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଅତଏବ ଗୃହସ୍ଥକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯେପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧନା କରୁ କରୁ ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେ ଯେପରି ମନେ ନ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜ ଆଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଯୁଗୁପ୍ସିତ ପ୍ରବୃତ୍ତୌ ଚ ନିଶ୍ଚିତେ ପି ପରାଜୟେ ଗୁରୁଣା ଲଘୁନା ଚାପି ୟଶସ୍ୱୀ ନ ବିବାଦୟେତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଗୃହସ୍ଥ କେବେ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ବା ନିନ୍ଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଅଥବା ଏପରି କୌଣସି କାମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ଦୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ତ ନାହିଁ, ଅଧିକନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଯଥାଯଥ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ସେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରିଣତି ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁନରାୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ, ଯେପରିକି ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତି। ଜଗତ ସର୍ବଦା ଶକ୍ତିମାନ ଓ ଦୃଢ଼ଚିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଗୃହସ୍ଥକୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ତତ୍ସହିତ ଧନ ମଧ୍ୟ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଗୃହସ୍ଥ ଯଦି ତାଙ୍କର ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ଗୃହସ୍ଥ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଗୃହସ୍ଥ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ଦୁର୍ନୀତି ପରାୟଣ। ଯଦି ସେ ଆଳସ୍ୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହନ୍ତି ତେବେ ସେ ଅସତ୍ ପ୍ରକୃତିର ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଓ ଯଦି ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ଅସମ୍ଭବ ହେବ। ଯଦି ଏହି ସହରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକେ ଧନୀ ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏହି ସଭ୍ୟତା ଦରିଦ୍ରାଳୟ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାଘର ସବୁ କେଉଁଠି ଥାନ୍ତା? ତେଣୁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏ ଅର୍ଥ ବିତରଣ ପାଇଁ ଲବ୍ଧ।
ଗୃହସ୍ଥ ହିଁ ଜୀବନ ଓ ସମାଜର କେନ୍ଦ୍ର। ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଓ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଉପାସନା ସଦୃଶ। କାରଣ ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥ ସଦୁପାୟ ଓ ସଦୁଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧନୀ ହେବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଜ କୁଟୀରରେ ବସି ଉପାସନା କଲେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତିଲାଭର ସହାୟକ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି। କାରଣ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଓ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଜଗତ ଉପରେ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଓ ତ୍ୟାଗ ରୂପକ ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ଭାବର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ବିଦ୍ୟା ଧନ ୟଶ ଧର୍ମାନ୍ ୟତମାନ ଉପାର୍ଜୟେତ୍ ବ୍ୟସନଞ୍ଚ ଅସତାଂ ସଙ୍ଗଂ ମିଥ୍ୟାଦ୍ରୋହଂ ପରିତ୍ୟଜେତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହସ୍ଥ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ବିଦ୍ୟା ଧନ ଯଶ ଧର୍ମ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡ଼ାଦି ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ମିଥ୍ୟା ବାକ୍ୟ ଅହିଂସା ଅନିଷ୍ଟ ଆଚରଣ ବା ଶଠତା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜର ସାଧ୍ୟାତୀତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରତାରଣା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଅବସ୍ଥାନୁଗତାଶ୍ଚେଷ୍ଟା ସମୟାନୁଗତାଃ କ୍ରିୟାଃ ତସ୍ମାତ୍ ଅବସ୍ଥାନ୍ ସମୟଂ ବିକ୍ଷ୍ୟ କର୍ମ ସମାଚରେତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଚେଷ୍ଟା ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଗତ ଏବଂ କ୍ରିୟା ସମୟର ଅନୁଗତ। ଅତଏବ ଅବସ୍ଥା ଓ ସମୟ ଅନୁସାରେ ହିଁ କର୍ମ କରିବ। ସବୁ ବିଷୟରେ ଏହି ସମୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏକ ସମୟରେ ଯହିଁରେ ଆମେ ବିଫଳ ହେଲୁ, ଅନ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ପୁଣି ହୁଏତ ସେଥିରୁ ଆଶାତୀତ ସାଫଲ୍ୟ ଲାଭ କରିବୁ। ସତ୍ୟଂ ମୃଦୁ ପ୍ରିୟଂ ଧୀରଃ ବାକ୍ୟଂ ହିତକରଂ ବଦେତ୍ ଆତ୍ମ ଉତ୍କର୍ଷଂ ତଥା ନିନ୍ଦାଂ ପରେଷାଂ ପରିବର୍ଜୟେତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଧୀର ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟ ମୃଦୁ ପ୍ରିୟ ଓ ହିତକର କଥା କହିବେ। ସେ ନିଜର ଯଶଗାନ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପରନିନ୍ଦା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଜଳାଶୟାଶ୍ଚ ବୃକ୍ଷାଶ୍ଚ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହମଧ୍ୱନି ସେତୁଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତଃ येन तेन ଲୋକତ୍ରୟଂ ଗୀତମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଳାଶୟ ଖନନ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ଓ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି, ସେ ତ୍ରିଭୁବନ ଜୟ କରିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଗୀମାନେ ଯେଉଁ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସକଳ ସତ୍କର୍ମ କରି ସେହି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ କର୍ମଯୋଗ, ଗୃହସ୍ଥର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅବଶ୍ୟ କର୍ମ। ଉକ୍ତ ତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ହିଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ନ ବିଭେତି ରୋଣାତ୍ ୟଃ ବୈ ସଂଗ୍ରାମେ ପ୍ୟପରାଂ ମୁଖଃ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧେ ମୃତଃ ବାପି ତେନ ଲୋକତ୍ରୟଂ ଗୀତମ୍। ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏ ସଂଗ୍ରାମରେ ଅପରାଂମୁଖ ବା ଯିଏ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ତ୍ରିଭୁବନ ଜୟ କରନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱଦେଶ ବା ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଗୃହସ୍ଥର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ଯୋଗୀଗଣ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପଦ ଲାଭ କରନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଜଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ ହୋଇପାରେ। ଶାସ୍ତ୍ର କୌଣସି ହେଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମକୁ ହୀନ ବା ଉନ୍ନତ କହେ ନାହିଁ। ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ, ଆମକୁ ତଦୁପଯୋଗୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛୁ ଯେ ଦୁର୍ବଳତା ମାତ୍ରେ ଘୃଣ୍ୟ ଓ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ। ଆମର ଦର୍ଶନ ଧର୍ମ ବା କର୍ମ ଭିତରେ ଆମର ସମୁଦାୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଭାବ ମୋର ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ହୁଏ। ଯଦି ତୁମେ ବେଦ ପାଠ କର, ତେବେ ଦେଖିବ ସେଥିରେ ଅଭୟ ଶବ୍ଦଟି ବାରମ୍ବାର ଉକ୍ତ ହୋଇଅଛି। କିଛି ହେଲେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଭୟ ଦୁର୍ବଳତାର ଚିହ୍ନ। ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରି ନାନା ପାପକର୍ମ କରାଏ। ସୁତରାଂ ଜଗତର ଘୃଣା ଓ ଉପହାସ ଆଡ଼କୁ ଆଦୌ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ରଖି ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଯାଅ। ଯଦି କେହି ସଂସାରରୁ ଦୂରରେ ରହି
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏପରି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରରେ ରହି ଜଗତର ହିତ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରାଦିଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସାରରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀମାନଙ୍କୁ ନୀଚ ବା ଅକର୍ମଣ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ନ କରନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ମହାନ, ଏହା ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ଗଳ୍ପର ଅବତାରଣା କରୁଅଛି। କୌଣସି ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯଦି କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୁଏ ସେ ବଡ଼, ନା ଯିଏ ଘରେ ରହି ଗୃହସ୍ଥର ସମୁଦାୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରେ ସେ ବଡ଼? ଅନେକ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାର ମୀମାଂସା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କେହି କେହି କହିଲେ ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଏ କଥାର ପ୍ରମାଣ ଚାହିଁଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଗୃହସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ କେହି କେହି ଆସି କହିଲେ ଯେ ସଧର୍ମ ପରାୟଣ ଗୃହସ୍ଥ ହିଁ ବଡ଼। ରାଜା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଚାହିଁଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଅବଶେଷରେ ଆସିଲେ ଜଣେ ଯୁବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ନିଜ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼। ରାଜା କହିଲେ, ଏ କଥା ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିବି। ତେବେ କିଛି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଛି ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବି। ରାଜା ଏଥିରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀରେ ସେତେବେଳେ ମହାସମାରୋହରେ କୌଣସି ଏକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ରାଜା ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉଭୟେ ଢୋଲ ଓ ନାନା ପ୍ରକାରର ବାଦ୍ୟଧ୍ୱନି ଏବଂ ଘୋଷଣାକାରୀମାନଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣିଲେ। ଲୋକମାନେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବରେ ପଥରେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଘୋଷଣାକାରୀ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥାଏ, ଆମ ରାଜକନ୍ୟା ସ୍ୱୟଂବରା ହେବେ। ଭାରତରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ରାଜକନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଏହିପରି ସ୍ୱୟଂବର ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। କିପରି ବର ମନୋନୀତ କରିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରାଜକନ୍ୟାମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଧାରଣା ଥିଲା। କେହି କେହି ଚାହୁଁଥିଲେ ବର ଯେପରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୁଏ, କାହାରି ପୁଣି ଆକାଂକ୍ଷା ବର ଯେପରି ଅତିଶୟ ବିଦ୍ୱାନ ହୁଏ। କେହି କେହି ପୁଣି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଅତିଶୟ ଧନୀ ବର ଇତ୍ୟାଦି। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ରାଜପୁତ୍ରଗଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଚ୍ଛଦ ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଘୋଷଣାକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀ, କେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ମନୋନୀତ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ସିଂହାସନରେ ସମାସୀନା ସୁସଜ୍ଜିତା ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ସଭାର ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ବହନ କରି ନିଆଯାଉଥିଲା। ସେ ସମବେତ ରାଜପୁତ୍ରଗଣଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ କିଏ କିପରି ଗୁଣବାନ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଦେଖି ଶୁଣି ଯଦି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ବାହକମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ କହନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ସେହି ପାଣିପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଉ କେହି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଯଦି ରାଜକନ୍ୟାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ରାଜକନ୍ୟା ତାଙ୍କ ଗଳଦେଶରେ ବରମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ବରଣ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଆମର ପୂର୍ବକଥିତ ରାଜା ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଛନ୍ତି ସେହି ଦେଶର ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କର ଏହିପରି ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ହେଉଥିଲା। ଏହି ରାଜକନ୍ୟା ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜକନ୍ୟା ରାଜ୍ୟଲାଭ କରିବେ। ଏହି ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେପରିକି ସର୍ବାପେକ୍ଷା ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷକୁ ବିବାହ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚାହିଁବା ଭଳି ସୁପୁରୁଷ ସେଠାରେ ନଥିଲେ। ଅନେକ ଥର ଏହିପରି ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ଆହୁତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜକନ୍ୟା କାହାରିକୁ ହେଲେ ମନୋନୀତ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏଥର ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ସର୍ବାପେକ୍ଷା ବୃହତ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ପୂର୍ବଥର ଅପେକ୍ଷା
ଅଧିକ ଲୋକ ସମବେତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସଭାର ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ଚମତ୍କାର ଓ ଅଦ୍ଭୁତ ହୋଇଥିଲା। ସିଂହାସନାରୂଢ଼ ରାଜକନ୍ୟା ସଭାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ବାହକଗଣ ତାଙ୍କୁ ସଭାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜକନ୍ୟା କାହାରିକୁ ହେଲେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ପୂର୍ବ ପରି ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ଭାବି ସମସ୍ତେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପରି ସମୟରେ ଏକ ଯୁବକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ରୂପର ପ୍ରଭା ଦେଖି ବୋଧ ହେଲା ସତେ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରି ଧରାତଳେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜକନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେହି ପରମ ରୂପବାନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଖି ବାହକମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଗଳଦେଶରେ ବରମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଯୁବକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାଳା ଛିଣ୍ଡାଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଓ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିପରି ନିର୍ବୋଧତା! ମୁଁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୋ ପକ୍ଷରେ ବିବାହ ନିରର୍ଥକ। ସେ ଦେଶର ରାଜା ମନେ କଲେ ଲୋକଟି ବୋଧହୁଏ ଦରିଦ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ସାହସ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କନ୍ୟା ସହିତ ତୁମେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇବ ଏବଂ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଲାଭ କରିବ। ଏହା କହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଗଳଦେଶରେ ପୁନରାୟ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କଲେ। କି ଉତ୍ପାତ! ମୁଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏ କ'ଣ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୁନରାୟ ମାଳା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଦ୍ରୁତ ପଦରେ ସେହି ସଭାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁବକ ପ୍ରତି ରାଜକନ୍ୟା ଏତେ ଦୂର ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସେ କହିଲେ, ହୁଏତ ମୁଁ ଏହାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି, ନଚେତ୍ ମରିବି। ରାଜକନ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନୁଧାବନ କଲେ। ତତ୍ପରେ ଆମର ସେହି ପୂର୍ବୋକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯିଏ ରାଜାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଆଣିଥିଲେ କହିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆମେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା। ଏହା କହି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ କିଛି ଦୂର ବ୍ୟବଧାନରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ସେ ରାଜଧାନୀରୁ ବାହାରି କେତେ କ୍ରୋଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ଏକ ଅରଣ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ରାଜକନ୍ୟା ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ ଏବଂ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ଏହି ଯୁବକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେହି ଅରଣ୍ୟକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଜାଣିଥିଲେ। ତାହାର କେଉଁଠି କେଉଁ ଗୁପ୍ତପଥ ଅଛି ତାହା ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗମନ ହେବାରୁ ସେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରି କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ରାଜକନ୍ୟା ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବହୁକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ଅବସନ୍ନ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଅରଣ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାର ପଥ ତାଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେହି ରାଜା ଓ ଅନ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଏ ଅରଣ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯିବାର ପଥ ଦେଖାଇଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଟ ଖୋଜି ପାଇବା ଅତୀବ ଦୁଃସାଧ୍ୟ। ଏଇ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି, ଆସ, ଆଜି ଆମେ ଏହାରି ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା। ସକାଳ ହେଲେ ତୁମକୁ ବାହାରି ଯିବାର ପଥ ଦେଖାଇଦେବୁ। ସେହି ବୃକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀର ବସା ଥିଲା। ସେଥିରେ ଦୁଇଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପକ୍ଷୀ ଓ ତାଙ୍କର 3ଟି ଶାବକ ଥିଲେ। ଛୋଟ ପକ୍ଷୀଟି ତଳକୁ ଅନାଇ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଓ ପକ୍ଷିଣୀଙ୍କୁ କହିଲା, ଦେଖ, କ'ଣ କରିବା? ଆମ ଘରକୁ କେତେ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଶୀତଦିନ, ପୁଣି ଆମ ପାଖରେ ନିଆଁ ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ଉଡ଼ିଗଲା। ଥଣ୍ଟରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଜଳନ୍ତା କାଠ ନେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ତାହା ଅତିଥିଗଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପକାଇଦେଲା। ସେମାନେ ସେହି ନିଆଁରେ କାଠପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପକାଇ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀର ସେତିକିରେ ତୃପ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ପକ୍ଷିଣୀକୁ କହିଲା, ପ୍ରିୟେ, ଏବେ ଆମେ କରିବା କ'ଣ? ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଭଳି ଆମର କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ଏମାନେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ, ଆମେ ଗୃହସ୍ଥ। ତେଣୁ ଘରକୁ ଯଦି କେହି ଆସିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ନିଜେ ଯେତେ ଦୂର ପାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜ ଦେହଟି ଦେବି। ଏହା କହି ସେ ଉଡ଼ିଯାଇ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ସେହି ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିଲା ଓ ମରିଗଲା। ଅତିଥିମାନେ ତାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ଓ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଡ଼େ ଦୃଢ଼ ବେଗରେ ଆସି ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିଲା ଯେ
ସେମାନେ ତାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପକ୍ଷିଣୀ ତା'ର ସ୍ୱାମୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି କହିଲା, ଏମାନେ 3 ଜଣ, ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପକ୍ଷୀ, ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀର କୌଣସି ଉଦ୍ୟମକୁ ବିଫଳ କରାଇ ନ ଦେବା ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅତଏବ ମୋର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି। ଏହା କହି ସେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁରେ ଝାସ ଦେଲା ଏବଂ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ମରିଗଲା। ଶାବକ 3ଟି ଏସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ଦେଖି ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମର ପିତାମାତା ଯେତେ ଦୂର ସାଧ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପିତାମାତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅତଏବ ଆମର ଦେହଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଉ। ଏହା କହି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଲେ। ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି 3 ଜଣ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଖାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅନାହାରରେ ସେମାନେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ। ପ୍ରଭାତ ହେବାରୁ ରାଜା ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେହି ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଫେରିବାର ବାଟ ଦେଖାଇଦେଲେ। ତତ୍ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ, ରାଜନ, ଦେଖିଲେ ତ, ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି ହେଲେ ନିକୃଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯଦି ସଂସାରରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଯୁବକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଭଳି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ପକ୍ଷରେ ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ଓ ରାଜ୍ୟଲାଭ ମଧ୍ୟ ଅତି ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ତ୍ୟାଗର ପଥ ବାଛି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ କ୍ଷମତା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ହିଁ ନିଜ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାହା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇନପାରେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ହେଉଛି କର୍ମ ରହସ୍ୟ। ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।